Besides this, is there have any other else? Yes? Spouting out blood. You should to mention it. Arterial blood is bright red in color, comes out in sporting jet, okay, and it is not so easy to control. Tinta point. Venous blood, darker color. Yes, and it is easy to control. Okay. Sit down. According to timing, how we can classify hemorrhage? According to timing. So primary, reactionary and secondary. Primary, reactionary and Secondary. secondary. What do you mean by reactionary hemorrhage? Reactionary hemorrhage occurs within 24 hours, but actually occurs in 4 to 6 days after primary 4 to 6 4 to 6 hours. Hours. After primary hemorrhage. Yes. So, why it happens? তুমি বলো. Sit down. Why the reactionary hemorrhage happens? Sleeping off for some. তুমি বলো. So this is breaking of blood ligature or reflex of reaction. Sleeping of ligature. আর তুমি বলো. So bleeding starts when arterial pressure. দেখো তোমাদের পারফরমেন্সে আমি কিন্তু সিন্স ফার্স্ট ডে আমি কিন্তু আই এম নট হ্যাপি। তোমরা ওয়ার্ডে যে পারফর্ম করেছো ইট শুড নট টু ডু ইট, অ্যান্ড এই ধরনের পারফর্ম করে তোমরা ফাইনাল পাস করতে পারবে না সো লং উই আর হিয়ার অ্যাজ এ টিচার, অ্যান্ড অনলি দি ওয়ে টু পাস ইউ শুড হ্যাভ টু রিড adequately. Until and unless you read your books, it is not possible to pass. And you have got enough time in hand, don't waste your time, rather you should to utilize your times. Your parents sent you here to become a doctor, not to become a ideal person. তোমরা পড়াশোনা বাদ দিয়ে থয়ে তোমরা ঘোরাঘুরি করবে কি করবে I don't know, but we want only one thing, that you should with your books. ওয়ার্ডে তোমাদের পারফরমেন্স খারাপ, ক্লাসে পারফরমেন্স খারাপ, তো এরপরে তুমি কিভাবে আমার কাছ থেকে পাস করবে? Is it possible? Be careful and be alert and attentive. Sit down. সবসময় আমরা বকতে পারবো না, it is not our duty, and your duty is to read books. Now, when a hemorrhage takes place, either by trauma or due to surgical procedure, whatever the cause of the hemorrhage, when hemorrhage is ongoing, we must have to control it. Okay? If we fail to control the hemorrhage, then what will happen? There will be tremendous loss of blood from our circulation. And the result that develops, we called it the hemorrhagic shock. And hemorrhagic shock, if it is severe, it may cause the death of a life. তো তাহলে যে কিভাবে হেমোরেজিক শকটা আসছে এর একটা সংক্ষিপ্ত আইডিয়াটা আমি তোমার কাছে ডিসকাস করতে চাচ্ছি। ফার্স্ট অফ অল দেখো ব্লিডিং, যদি ব্লিডিংটা অনগোয়িং থেকে থাকে, ইফ দ্যাট ব্লিডিং ইজ আনএবল টু কন্ট্রোল, সে লাইক এ মিডল পিকচারটা দেখো, একটা ক্র্যাশ ইঞ্জুরি নিয়ে এসেছে ইন বোথ লেগস। ফ্রম দি সাইট অফ অকারেন্স থেকে যদি তোমার আমার কাছে আসতে এটা সাফিসিয়েন্ট টাইম লস হয়ে থাকে, তো ব্লিডিং শুড নট বি স্টপড, ব্লিডিং তো কন্টিনিউ করতেই থাকবে। অ্যাজ এ রিজাল্ট দেয়ার উইল বি সিভিয়ার লস অফ ব্লাড ফ্রম আওয়ার বডি, অ্যান্ড অ্যাজ এ রিজাল্ট আমাদের কি হচ্ছে, হাইপোভলিউমিয়া হচ্ছে। হাইপোভলিউমিয়া মিনস ব্লাড ভলিউমটা কমে যাচ্ছে বডির থেকে। এখন হোয়াট হ্যাপেন্স ইফ দেয়ার ইজ হাইপোভলিউমিয়া? আমরা জানি, উই নো দ্যাট দি ব্লাড কন্টেন্টস হেমোগ্লোবিন, and hemoglobin is the only agent which carries oxygen to the tissues.
Besides hemoglobin, there is no way to reach oxygen to the tissues. So inadequate hemoglobin means inadequate oxygenation to tissue. Our tissue only works with the help of oxygen. Without oxygen, tissue cannot work properly. কেন প্রপারলি পারে না? টিস্যু তো ইজ এ কম্বিনেশন অফ সেলস, তাই তো? এই সেলের ভিতরে অক্সিজেনটা যখন এন্ট্রি নিবে তখন সেখানে একটা মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি শুরু হবে। এই মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটিটাই আমাদের লাইফটাকে সচল রাখবে। অক্সিজেন যখনই এন্ট্রিটা কম হয়ে যাবে টুয়ার্ডস দি সেল, তখন কি হবে? সেখানে যে নর্মাল যে সেলুলার মেটাবলিজম ছিল, দ্যাট শুড বি অল্টার্ড। And when there will be alteration in the cellular metabolism, সেখানে কি হবে? There will be production of lactic acid. তাহলে এটাকে আমরা বলি কি? Lactic acidosis. Lactic acid is not a good thing for cellular function. And ultimately, if this process is still continuing in the course of time, the cell will death. And when the cell become death, the cellular membrane will be ruptured and the intercellular যে সমস্ত অর্গানেলস রাইসোজোমস আছে সেগুলো লিবারেট হয়ে সার্কুলেশনে চলে আসবে এবং আলটিমেটলি তখন জেনারেলাইজড শকের সৃষ্টি হবে। ঠিক আছে, এটা হলো বেসিক কনসেপ্ট। তো এখানে দেখো হাইপোভলিমিয়া থাকলে হাইপোপারফিউশন হচ্ছে, দ্যাট ইজ টিস্যুতে অক্সিজেনেশনটা কম হচ্ছে। এই হাইপোপারফিউশনটা হলে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং? ডিউ টু হাইপোপারফিউশন সেখানে সেলুলার অ্যানারোবিক মেটাবলিজম হচ্ছে অ্যান্ড দি প্রোডাকশন অফ ল্যাকটিক অ্যাসিডস। এই দুটার জন্য কি হচ্ছে আবার দেখো যে কোয়াগুলেশন পাথওয়ে যেটা আছে সেটাকে কিন্তু হাম্পার্ড হচ্ছে। কোয়াগুলেশন পাথওয়ে যদি হাম্পার হয় তাহলে বডিতে নর্মাল যে কোয়াগুলেশনের যে মেকানিজমগুলো আছে সেই মেকানিজমগুলো অ্যাক্টিভেট না হলে ব্লিডিং কি বন্ধ হবে? ব্লিডিংটাও চলতেই থাকবে। এবং এর ফলশ্রুতিতে কি হচ্ছে দেখো, ইনএডিকুয়েট টিস্যু পারফিউশন হচ্ছে। আবার কি হচ্ছে? ব্লাড সাপ্লাইটা কমে যাচ্ছে গার্ট অ্যান্ড মাসেলে। ব্লাড সাপ্লাই যদি তোমার গার্ট এবং মাসেলে, বডির একটা মেকানিজম আছে, তোমরা ফিজিওলজিতে পড়েছো যে যখন বডি ইন ইমার্জেন্সি তখন কি করে? ইট অটোমেটিক্যালি ট্রাইস টু সেভ ইটস ভাইটাল অর্গানস, মেনলি ব্রেন অ্যান্ড হার্ট। এটাকে বডি আগে সেভ করার চেষ্টা করে, অর্থাৎ যে যাই হোক না কেন এই দুটো জায়গাকে সে যতই ব্লাড সাপ্লাইটা কম হোক ও মেকানিজম করে এই দুটো জায়গায় সাপ্লাইটা এডিকুয়েট রাখার চেষ্টা করে। বাট এটাও যদি ফেল হয়ে যায় তখন তো করার কিছু নাই। তো অ্যাজ এ রেজাল্ট কী হচ্ছে? ব্লাড সাপ্লাই গার্ড এবং মাসেলে ব্লাড সাপ্লাইটা কমে যাচ্ছে। এখন মাসেল এবং গার্ডে যদি ব্লাড সাপ্লাই কমে যায়, হোয়াট উইল হ্যাপেন? হ্যাভ এনি আইডিয়া? বলো। আমাদের বডিতে তো মাসেল মাস ইজ মোর, মাসেলের সংখ্যা বেশি দেন গার্ড, যারা অক্সিজেন ব্লাডকে ইউটিলাইজ করে। তো আমাদের বডিতে যে হিট থাকে, নর্মাল বডি টেম্পারেচার আমাদের কত? 97 to 98 ডিগ্রি ফারেনহাইট। এই হিটটা কোথার থেকে আসে? হাইপোথ্যালামাস? নো। Where from this heat is produced? Metabolic activity that occurs inside the muscle and gut. এটা মনে রাখতে হবে। মাসেল অ্যান্ড গাটের ভিতরে যে মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি হয় সেখান থেকে বাই প্রোডাক্ট হিসাবে হিট জেনারেট হয়, অ্যান্ড দ্যাট হিট ইজ রেগুলেটিং আওয়ার বডি। ক্লিয়ার? তো when there is inadequate blood supply to the muscle and gut, there will be কি? আন্ডার পারফিউজড মাসেলে কি হচ্ছে? আনএবল টু জেনারেট হিট। মাসেলগুলো আন্ডার পারফিউজ থাকছে, পারফিউশনটা ভালো হচ্ছে না এবং সেখানে তোমার হিট প্রোডাকশনটা ইনএডিকুয়েট হচ্ছে। দ্যাট ইজ আলটিমেটলি আমরা এই কন্ডিশনটাকে বলবো হাইপোথার্মিয়া। তখন গায়ে হাত দিলে দেখা যাবে ঠান্ডা, তখন বুঝতে হবে যে হিট প্রডিউসিং ইজ ইনএডিকুয়েট ডিউ টু আন্ডার পারফিউশন অফ দি মাসেলস। ঠিক আছে? আচ্ছা, এইবার কি হচ্ছে? এই হাইপোথার্মিয়া হলে কি হচ্ছে? যে কোয়াগুলেশন ফাংশনটা ইনএডিকুয়েট থাকছে তখন বডিতে। তারপরে এই আবার কি হচ্ছে? এই হাইপোথার্মিয়া তোমাকে
কোয়াগুলেশন ফাংশনটা যখন ইনএডিকুয়েট হচ্ছে, এটাই আবার তখন তোমাকে ব্লিডিংটা হতে দিচ্ছে না, হেমোরেজটাকে কন্টিনিউ করছে, আবারও হাইপোপারফিউশন হচ্ছে, আবার অ্যাসিডোসিস হচ্ছে। তাহলে একটার থেকে আরেকটা কিভাবে জড়িত দেখো। যখন হাইপোথার্মিয়া হচ্ছে, এই হাইপোথার্মিয়া ইটসেলফ কজেস দি ডিফেক্ট ইন কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর। তো কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর ডিফেক্ট হলে বডিতে যে সমস্ত কোয়াগুলেশন পাথওয়ে আছে, ইন্টেন্সিক অ্যান্ড এক্সটেন্সিক, এই পাথওয়েটা অ্যাক্টিভেট করতে পারবে না। সো বডির কোয়াগুলেশন মেকানিজমটা ইনসাফিসিয়েন্ট হবে, সো হেমোরেজ উইল বি কন্টিনিউড। তারপরে আবার কি হচ্ছে, এই হাইপোপারফিউশনের থেকে আবার অ্যাসিডোসিসও হচ্ছে। তাহলে এরা সম্মিলিতভাবে তখন আমাদেরকে মানে মৃত্যুর জন্য দায়ী। আলটিমেট গোল ইজ ডেথ। তাহলে কারণটা হচ্ছে আমাদের হেমোরেজ। এই হেমোরেজটা যদি আমরা এফিশিয়েন্টলি কন্ট্রোল করতে না পারি, তাহলে আমাদের এই কনসিকোয়েন্সগুলো দিয়ে উই মে লিড টু ডেথ। ঠিক আছে? তাহলে হেমোরেজ যখনই থাকবে তখনই কিন্তু উই শুড হ্যাভ টু টেক দি মেজার্স টু কন্ট্রোল দি হেমোরেজ। নাও আমরা কি এটা হেমোরেজ হলে এটাকে শক পর্যন্ত যেতে বা শকের থেকে ডেথ হওয়া পর্যন্ত টাইম অ্যালাউ করবো? নো, উই শুড নট টু ডু ইট। তাহলে এখন আমাদের একটু জানতে হবে হোয়াট আর দ্য ওয়েজ ফর কন্ট্রোল অফ হেমোরেজ। লেখো, হোয়াট আর দ্য ওয়েজ ফর কন্ট্রোল অফ হেমোরেজ, দ্যাট ইজ হাউ উই ক্যান কন্ট্রোল দি হেমোরেজ। যদি আমরা হেমোরেজটাকে কন্ট্রোল করতে পারি তাহলে পেশেন্ট উইল বি সেফ। নাম্বার ওয়ান ম্যানোভারটা হলো কি, সিম্পল একটা জিনিস চিন্তা করো। যদি কখনো তুমি হয়তো এখানে ওয়ার্ক করছো, হঠাৎ করে হাত একটা আঙুলে একটা জায়গা কেটে গেছে, ইনস্ট্যান্টলি আমরা কি করি? প্রেশার দেই টু কন্ট্রোল দি ব্লিডিং। তাহলে ফার্স্ট ম্যানোভার অফ কন্ট্রোলিং হেমোরেজ ইজ প্রেশার অ্যান্ড প্যাকিং। নাম্বার ওয়ান ম্যানোভার হচ্ছে প্রেশার অ্যান্ড প্যাকিং। এই প্রেশারটার সাথে আমরা সবাই কম বেশি অ্যাকস্টমড, তাই না? সামটাইমস উই হ্যাভ টু ইউজ ইট। চেপে ধরে আমরা প্রেশারটা বন্ধ করছি। আর একটা হচ্ছে কি প্যাকিং। হোয়াট ডাজ ইট মিন? প্যাকিংটা হচ্ছে যে সে ধরো এখানে একটা পেনিট্রেটেড ইনজুরি হয়েছে, ওখান থেকে ব্লিডিং আসছে, তো ওটা চেপে ধরে হচ্ছে না, ওখানে আমরা যদি কোনো স্টেরাইল গজ প্যাক করে দিয়ে চেপে দেই তাহলে ব্লিডিংটা বন্ধ হয়। ইট ইজ কল্ড প্যাকিং, PACKING, প্যাকিং। তাহলে ফার্স্ট মিনস হচ্ছে প্রেশার অ্যান্ড প্যাকিং। Say ধরো one patient came to you having a epistaxis. Do you know what is epistaxis? Nasal bleeding. Just you hold the pressure for some times. After some times it will be stopped. তাহলে by means of pressure. If pressure is not sufficient, then you may introduce nasal pack. স্মল রিবন গজ দিয়ে প্যাক দিয়ে দাও, আলটিমেটলি বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে এটা হলো একটা এক্সাম্পল, দি প্রেশার অ্যান্ড প্যাকিং। নেক্সট থিং হচ্ছে পজিশন অ্যান্ড রেস্ট। পজিশন অ্যান্ড রেস্ট, হোয়াট ইজ ইট? সে ধরো হাতে কোথাও একটা জায়গায় ইনজুরি হয়েছে, সেখান থেকে ব্লিডিং হচ্ছে, বাট আমরা যদি হাতটাকে উঁচু করে ধরি তাহলে অ্যান্টিগ্র্যাভিটির কারণের জন্য, অ্যান্টিগ্র্যাভিটি অ্যাক্টিভিটির কারণের জন্য ব্লিডিংটা কমে আসবে। একবার যখন কমা শুরু হবে, কোয়াগুলেশন প্রসেস উইল টেক ওভার দি নেক্সট স্টেপ অ্যান্ড আলটিমেটলি ব্লিডিং উইল স্টপ। তাহলে এটা হলো পজিশন। লেগে কোথাও একটা ব্লিডিং হচ্ছে, লেগটাকে রেইজ করে রেখে দাও, এটা দেখো ব্লিডিংটা কমে যাবে। এটা কিন্তু একটা কমন ম্যানোভার যেটা আমরা হরহামেশা আমরা হাউস হোল্ড এতে আমরা ইউজ করে থাকি। ওকে, আর একটা হচ্ছে কি, নেক্সট থিং আসছে কি, যে তোমার রেস্ট। হোয়াট ইজ রেস্ট? সে ধরো একটা ব্লিডিং হচ্ছে, পেশেন্ট অস্থির ছটফট করছে, তাহলে কি হবে? ও ওই যে মুভমেন্ট করছে, এই মুভমেন্টে ব্লিডিং প্রসেসটাকে স্টপ হতে পারছে না। ওকে একটা তুমি, ইফ ইউ অ্যাপ্লাই এ সেডেটিভ, দেন ultimately patient when will be sedated, then there will be less bleeding. তাহলে সেকেন্ড ম্যানোভার হচ্ছে পজিশন অ্যান্ড রেস্ট। নাও থার্ড থিং ইজ টুর্নিকেট। টুর্নিকেট, TOURNICATE, tourniquet. Do you know what is it? Have you heard the name tourniquet? Polo, what is this? Yes.
Tourniquet is nothing. It is a band-like material, either made by cloth or made by rubber, and it should be applied over a part and make it tight. What will happen? Say there is an injury in the wrist. If you can, তুমি জানছো যে রিস্টের ব্লাড সাপ্লাই কোথা থেকে আসছে? উপর থেকে আসছে। এটা রিস্টে ব্লাড সাপ্লাই রেডিয়াল আর্টারি থেকে ব্লাড সাপ্লাইটা আসছে ফ্রম দি ব্র্যাকিয়াল আর্টারি, তাই তো? তাহলে যদি আমরা ব্র্যাকিয়াল আর্টারিটাকে রেডিয়াল আর্টারির অ্যাবভ দি সাইড অফ ব্লিডিং যদি আমরা ওখানে প্রেশার অ্যাপ্লাই করতে পারি বাই টুর্নিকেট, মানে বেঁধে দিলাম, হাত দিয়ে চেপে ধরে হচ্ছে না, আমরা তখন একটা ম্যাটেরিয়াল ব্যান্ড লাইক ম্যাটেরিয়াল দিয়ে কিছুই না পাও, তোমার ওড়নাটা থাকলে সেটা দিয়েও তুমি টাইট করে বেঁধে দাও, একটা রুফ যদি পাও সেটা দিয়েও বেঁধে দাও, টাইট করে বাঁধলে কি হচ্ছে যে এটা ব্লিডিংটা বন্ধ হচ্ছে। দিস ম্যাটেরিয়াল উই আর ইউজিং টু স্টপ দিস ব্লিডিং ইজ কল্ড টুর্নিকেট। ইউজুয়ালি টুর্নিকেটটা আমরা সাধারণত ইউজ করি কখন? সে ধরো ইউ হ্যাভ ওয়েন্ট টু এ ল্যাবরেটরি ফর ব্লাড sample giving, and the technician will apply a band over your arm, lower arm, and it will make tight so that the bleeding will less chance of blood comes from the axillary artery. Then he will draw blood from the brachial artery থেকে blood নেবে, thereafter when he will release this everything is fine. ঠিক আছে? তো এখানে একটা আইডিয়া আছে, তুমি আমাকে মনে করতে পারো যে এখানে ব্যান্ড দিলে তো ব্লিডিংটা কম হওয়ার কথা, হাউ দি টেকনিশিয়ান উইল গেট ব্লাড। ও কিন্তু যে ব্লাডটা নেয় ডিউরিং দি এক্সামিনেশান অর ডিউরিং প্যাথোলজিক্যাল প্রসেস, ও কিন্তু যেদিকগুলো রিটার্ন হচ্ছে সেইগুলোর থেকে নিচ্ছে, কিন্তু ও তো ভেন থেকে নিচ্ছে, সে কোনো আর্টারি থেকে ব্লাড নিচ্ছে না, বাট সে আর্টারিটাকে অক্লুড করে রেখে দিচ্ছে সো দ্যাট বাই চান্স যদি আর্টারিতে প্রিক হয়ে যায় যেন হিউজ ব্লাড না আসে। এই একটা আইডিয়া। আরেকটা আইডিয়া হচ্ছে যে ভেনাস রিটার্নটা তো টুয়ার্ডস অ্যাক্সিলারি ভেন চলে যাচ্ছে, ওইটাকে বন্ধ করে রাখলে ভেনটা একটু এনগোর্সড হচ্ছে, সেখান থেকে সে মোর ব্লাড স্যাম্পল মে রিসিভ। ঠিক আছে? সেম মেকানিজম, হোয়েন দেয়ার ইজ এ ইঞ্জুরি অ্যান্ড ব্লিডিং ইজ অকার্স, দি প্রেশার প্যাকিং পজিশন কোনোটাই তোমার কাজ হচ্ছে না, দেন ইউ অ্যাপ্লাই এ ব্যান্ড লাইক ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তুমি টাইট করে ব্যান্ডেজ করে দাও, দিলে দেখো যে তোমার ব্লিডিংটা কমে আসছে।